થયું. હવે હમણાં થશે જ. બીજો ક્લિયર છે. ઓકે. શું ઓકે રાઈટ. શ્રીમદ રાજચંદ્ર ઉપરાંત 128. અંતર્જ્ઞાનથી સ્મરણ કરતા એવો કોઈ કાળ જણાતો નથી અથવા સાંભળતો નથી કે જે કાળમાં મારા જીવે પરિભ્રમણ ન કર્યું હોય, સંકલ્પ વિકલ્પનું રટન ન કર્યું હોય અને એ વડે समाधि न हुई हो। भूतकाल का जब जीव अंतर में विचार करता है तो भूतकाल में ये जीव ने यानी अपने जीव ने परिभ्रमण 84 लाख योनि में जन्म मरण अनंत बार किया है और संकल्प विकल्प का अंदर में रटन सतत चला है। वर्तमान में भी अगर जीव सामान्य जीव देखे तो अंदर में संकल्प विकल्प का सतत रटन चल रहा है। कोई भी संसार के कार्य में संकल्प विकल्प सतत चलते हैं और इसके फलस्वरूप रागादि भाव चालू होने पर आकुलता का अनुभव होता है और आत्म शांति को ये भूल गया है। आत्म शांति कैसे करना, इसका जो उपाय है इसका भी विचार नहीं आता है। वो वही परिभ्रमण का कारण। आत्म शांति कैसे प्रकट हो, इसका मार्ग शास्त्र अभ्यास सत्संग आदि प्रवृत्ति से पाया जाता है, लेकिन अंदर में अशांति इतनी है कि इसका विचार भी नहीं आ रहा है। इस कारण से आत्म शांति का जो उपाय है, रास्ता है, इसको भी ये अनादिकाल से भूला है और अनंत काल ऐसे ही पसार हुआ है।
जिसको परिभ्रमण का विचार होता है, तो उसको अंदर में वैराग्य उत्पन्न होता है। संसार के कार्य में उसका रस कट जाता है, क्योंकि इसको परिभ्रमण को मिटाने का कार्य करना है जिनको, और यही शेष जीवन में पूर्ण करना है। ऐसा जिसका दृढ़ निश्चय है, इसके संसार के जो भी कार्य होते हैं वो उसको पूर्व कर्म अनुसार बोझा रूप लगते हैं। नीरसपना होने से वो कार्य में रस नहीं आता है। ऐसी परिस्थिति मुमुक्षु की होती है, और ऐसे काल में जीव को जो जो विपरीत अभिप्राय है, विपर्यास है, यानी उल्टी समझ जो है, ये अपने आप ढीला हो जाता है, और वो बदलने के लिए वो जीव तैयार हो जाता है। सच्ची बात अंगीकार करने के लिए वो तैयार होता है। એના બધા પ્રતિબંધો એકદમ ઢીલા પડે છે। આપણે પેજ નંબર 8 થી લઈએ। ન સમાજ સામે જોવે, ન કુટુંબ સામે જોવે, ન શરીર સામે જોવે, અને સંકલ્પ વિકલ્પ છે એના જે વિપરીત અભિપ્રાયો છે એ બધા અંદરથી નબળા પડવા માંડે છે, શિથિલ થઈ જાય છે, પ્રતિબંધો ઢીલા પડે છે। યથાર્થ પ્રકારે પ્રતિબંધ ઢીલા પડવાનું મુખ્ય કારણ આ પરિભ્રમણની ચિંતના છે। એના વગર ધર્મમાં પ્રવેશ થતો નથી, કેમ કે જ્યાં સુધી परिभ्रमणની चिंतना न થાય, एमाथी इसमें से छूटने की एकमात्र भावना जब तक जीव को नहीं होती है, तब तक अपन जीव अपनी समझ का आग्रह नहीं छोड़ता है। वो जो भी समझता है वो सही है, इस प्रकार का जो आग्रह है वो नहीं छूट सकते हैं जब तक उसको परिभ्रमण मिटाने का एकमात्र भाव नहीं होता है। फिर तो वो समाज के तरफ भी नहीं देखता है। समाज दो प्रकार के हैं, एक लौकिक यानी कुटुंबी, परिवार, मित्र आदि, ये एक प्रकार है समाज। व्यापार करता हो तो व्यापारी समाज, और दूसरा प्रकार है धार्मिक समाज। धर्म में जो साथ साथ जो प्रयास चल रहा है सब लोग समाज, धर्म में जो साथ साथ जो प्रयास चल रहा है सब लोग का, ऐसे लोग का संग, ये धार्मिक समाज है। उसको भी वो नहीं देखता है। वो अपना कार्य करने में न तो कुटुंब को देखता है, न तो शरीर में कुछ भी हो उसकी उसको चिंता हो, उसको भी वो नहीं देखता है, उसकी भी वो चिंता नहीं करता है, क्योंकि पूर्व कर्म अनुसार जो भी होने वाला है वही होकर रहेगा, ऐसा समझकर એના જે વિપરીત અભિપ્રાયો છે એ બધા અંદરથી નબળા પડવા માંડે છે। આટલો મોટો એ જીવમાં પરિવર્તન આવે છે, ત્યારે જ આ ધર્મમાં એનો સાચો પ્રવેશ થાય છે।
195 પત્રમાં આ વિષય અમને લીધો છે. ત્યાંથી આપણે જોઈએ. प्रश्न एक है, उसके पहले मार्गनी जेने ઈચ્છા થઈ, માર્ગની ઈચ્છા જેને ઉત્પન્ન થઈ છે તેણે બધા વિકલ્પો મૂકીને આ એક વિકલ્પ ફરી ફરી સ્મરણ કરવો અવશ્યનો છે. માર્ગ એટલે સુખી થવાનો માર્ગ, કાયમ સુખી થાય એવો જે માર્ગ, અથવા એને મોક્ષ માર્ગ કહેવાય. મોક્ષ માર્ગ એટલે કાયમ સુખી થવાનો માર્ગ. એવા માર્ગની ઈચ્છા જેને ઉત્પન્ન થઈ છે કે હવે મારે સુખી જ થવું છે, હવે મારે દુઃખ નથી ભોગવું, એવી જેને અંદરમાં ઈચ્છા ઉત્પન્ન થઈ છે, એને શું કરવું? તો કે તેને બધા પોતાના વિકલ્પો મૂકીને, એના બધા જ વિકલ્પ એટલે વિચાર, એ બધા વિચારોને મૂકીને આ એક વિકલ્પ, આ એક વિચાર, નીચે જે હવે કહેવામાં આવશે એ એક વિચાર ફરી ફરી સ્મરણ કરવો અવશ્યનો છે. એનો અનેક વાર વિચાર કરવો એ અવશ્યનો છે. શું છે એ કે અનંતકાળથી મારા જીવનું એટલે મારું પરિભ્રમણ થયા છતાં તેની નિવૃત્તિ કાં થતી નથી, અને તે શું કરવાથી થાય? એકચ્યુઅલી એકમાં બે પ્રશ્ન છે, એક વાક્યમાં બે પ્રશ્ન છે. પહેલો પ્રશ્ન એ છે કે અનાદિકાળથી મારું પરિભ્રમણ થાય છે, જન્મ મરણ 4 ગતિમાં થવા છતાં તેની નિવૃત્તિ કાં થતી નથી? એ કેમ બંધ નથી થતું? આ જન્મ મરણ ની કતાર જે છે કેમ બંધ નથી થતી? એક પ્રશ્ન. બીજો પ્રશ્ન કે તે શું કરવાથી થાય? હવે મારે શું કરવું જોઈએ જેનાથી આ જન્મ મરણ છૂટી જાય? બે પ્રશ્ન. શું? એનો ફરી ફરી સ્મરણ કરવાનું છે, ફરી ફરી આનો વિચાર કરવો જોઈએ એમ કે છે. કદાચ એકાદ વાર વિચાર કરે તો એનો ભાવ એને ભાસે નહીં, માટે કીધું કે ફરી ફરી આ વિચાર કરવાનો અગત્યનો છે. આ વાક્યમાં અનંત અર્થ સમાયેલો છે. આમ લાગે છે સામાન્ય વાક્ય અને अर्थ लगता है सामान्य, लेकिन ये वाक्य में अनंत अर्थ बहुत ઊંડાણ है. અને એ વાક્યમાં કહેલી ચિંતના કર્યા વિના, એટલે કે અંદરમાં ઊંડાણથી ઉતરીને એનો વિચાર કર્યા વિના, તેના માટે દ્રઢ થઈને ઝૂર્યા વિના એનો શું ઉત્તર હશે? આ વાક્યનો શું ઉત્તર હશે? કયા રસ્તેથી મારું પરિભ્રમણ મટે? એના ઉત્તર માટે દ્રઢ થઈને ઝૂર્યા વિના, માર્ગની દિશાનું પણ અલ્પ ભાન થતું નથી. માર્ગ મારે કઈ રીતે આગળ વધવું, એની જે દિશા છે, ડાયરેક્શન છે, એ પણ જીવને ખ્યાલમાં નથી આવતી. પૂર્વે થયું નથી અને ભવિષ્યકાળે પણ નહીં થશે. આ પ્રકારે જો દ્રઢ થઈને અંદરમાં ઊંડાણથી ઉતરીને વિચાર નથી કર્યો,
ભૂતકાળમાં પણ નથી કર્યો અને ભવિષ્યકાળમાં પણ જો નહીં કરે તો એને માર્ગની દિશા ખબર નહીં પડે. અમે તો એમ જાણ્યું છે, કૃપાળુદેવ એમ કહે છે કે અમને આત્મજ્ઞાન થયા પહેલા અમે આ પ્રકારે જાણ્યું હતું. માટે તમારે સઘળાએ એ જ શોધવાનું છે. તમારે બધાએ શું કરવાનું છે કે બધાએ એ વિચારવાનું છે, શોધવાનું છે કે અનાદિકાળથી મારું જન્મ મરણ થઈ રહ્યું છે તો એ કેમ મટતું નથી અને શું કરવાથી એ મટે. એ તમારે સઘળાએ બધાએ એ જ શોધવાનું છે. ત્યાર પછી બીજું શું કરવું એ તમને ખબર પડી જશે. ત્યાર પછી બીજું જાણવું શું તે જણાઈ જશે. 195 પત્રમાં અમને આ વાત લીધી છે કે માર્ગની જેને ઈચ્છા થઈ હોય તેને બીજા બધા વિકલ્પો મૂકી દેવા. ખાવાના, પીવાના, ફરવાના, સંસારના, જે શરીર સંબંધી हो કે कुटुंब परिवार के संबंधी हो के व्यापार आदि संबंधी हो, ये सब विचार को गौण कर कर छोड़कर मेरा परिभ्रमण अनादिकाल से क्यों चल रहा है, मेरा जन्म मरण क्यों चल रहा है और क्या करने से ये परिभ्रमण दिखेगा, એ એક ચિંતનામાં આવવું જોઈએ. જો માર્ગની ઈચ્છા થઈ હોય તો માર્ગની એટલે મુક્તિના માર્ગની ઈચ્છા થઈ હોય તો આ પહેલું પગથિયું છે. આ પોતે એનો અંદરમાં ઉતરીને ઊંડાણ से अगर विचार नहीं करेगा तो उसको मार्ग का पता नहीं होगा. जिनवाणी में मार्ग बताते हैं लेकिन उसको अंदर में ऊंडाण से विचार नहीं है तो उसको मार्ग का पता चलता नहीं है. सुनने पर भी उसको पता नहीं चलता. અને એના વિના ત્રણ કાળમાં કોઈને માર્ગની દિશાનું અલ્પ ભાન કે सूझ आवती नहीं. એને જ્ઞાનમાં ये ज्ञान है अपना वर्तमान, इसमें एक प्रकार की मलिनता है, बहुत अंतराय किया है ना. तो ज्ञान में एक मलिनता है कि जब अपना आत्म कल्याण की बात आती है तो जीव को सूझ नहीं होती है. सूझ माने ज्ञान में पता नहीं चलता है. संसार की बात हो तो वो ज्ञान बराबर काम करता है, लेकिन संसार के कार्य में वो बहुत होशियार, कुशल, प्रवीण, चतुर होता है. लेकिन जब अपने आत्महित की बात आती है तो उसका ज्ञान में सूझ नहीं होती है. वो ऊपर ऊपर से उसको बात चली जाती है. इसका कारण क्या है कि ज्ञान में अंतराय बहुत किया है जीव ने. इसलिए वो ज्ञान में पकड़ में नहीं आता है. अंतर्मुख होने का जो मार्ग है वो उसके ज्ञान में पकड़ में नहीं आता है. तो इसको ये जो अंतराय है ज्ञान में, मलिनता है, मड़ है, 449 પત્રમાં એને મળ કીધું છે કે મળ જામી ગયું છે એના જ્ઞાનમાં. સ્વ સંબંધી જાણવાનો મળ છે, પર સંબંધી જાણવાનો ઓગાળ છે. तो संसार की कोई भी बात करो तो वो ज्ञान में बराबर वो पकड़ लेता है, उसमें उसको टाइम नहीं लगता है. लेकिन अपने आत्मा की बात जब आती है, अंतर्मुख होने की बात आती है, आत्मा में से सुख प्राप्त करने की बात आती है तो वो ज्ञान में मलिनता है
अंतराय है, वो खुद ने डाला अंतराय। उसके कारण से वो बात उसको ऊपर ऊपर से समझ आती है, उसका भाव जो है वो उसको भाषित नहीं होता। ऐसी सामान्य परिस्थिति जीव की है। तो ये जो अंतराय है, ये जो मड़ है, इसको कैसे मिटाना? कि अंदर में मार्ग प्राप्ति की एकमात्र इच्छा को प्रकट करे क्या, तो वो अंतराय और पटल जो है वो सब टूटने लगता है क्या। એટલે કહે છે કે આ પહેલું પગથિયું છે, ફર્સ્ટ સ્ટેપ શું છે कि ज्ञान में सूझ आ जाए। सूझ माने पता चल जाए कि क्या बात है और मुझे सुख की प्राप्ति कैसे होती है, मैं क्यों अनादिकाल से दुख का अनुभव कर रहा हूँ। ये सब बात जो है, इसका जो भाव है, ये भाषित हो उसको। ये मलिनता टूटने से कैसे टूटती है कि खुद अगर जिज्ञासा में आकर ये प्रश्न जो लिया उसका विचार करे कि मेरा परिभ्रमण अनादिकाल से हो रहा है, तो इसका नाश क्यों नहीं हो रहा है और क्या करने से होगा, इसका अंदर में शोध करे, तो वो ज्ञान में जो पटल है वो टूटने लगता है। सब जीव को प्रवेश काल में ऐसा ही ज्ञान होता है, मलिन। ऐसा नहीं है कि सबको किसी किसी को तुरंत पता लग जाता है, ऐसा नहीं होता है। अनादिकाल से जीव ने अपना ज्ञान का आवरण ही किया है, सब जीव ने। तो कोई भी जीव जब आत्मा की बात के बारे में विचार करता है प्रथम बार, तो उसको कोई सूझ नहीं आती है। जिसको संसार में सब पता होता है, पढ़ाई में भी वो बहुत आगे होता है और व्यापार आदि में भी बहुत होशियार होता है, रसोई में भी बहुत अच्छा बना सकता है, लेकिन उसको आत्म संबंधी जो समझ है उसमें अंतराय होता है सब जीव को। तो उसको मिटाने का रास्ता क्या है कि जीव स्वयं ये प्रश्न का विचार करे ઊંડાણ से। બહુ સરસ વાત એમને આપી છે। એનો જો કોઈ જીવ બધા સંસારના વિચારને એક બાજુ મૂકીને આ વિચાર કરે ફરી ફરી કે અનંતકાળથી મારું પરિભ્રમણ જે ચાલુ છે એની નિવૃત્તિ કેમ નથી થતી, એ કેમ ખતમ નથી થતું અને તે શું કરવાથી થાય। આનો આ વાક્યમાં અનંત અર્થ સમાયેલો છે। આમ લાગે છે કે સામાન્ય સેન્ટેન્સ છે, કેમ કે એ પકડ નથી ને, જ્ઞાનમાં એ અંતરાય છે, એટલે એનો ભાવ જે છે ઊંડાણમાં એ ભાસતો નથી। તો પછી એ જીવે પ્રયાસ વધારવો જોઈએ કે આનો ઉત્તર શું છે। એના માટે દ્રઢ થઈને ઝૂર્યા વિના, એનો માર્ગને પાછળ લાગ્યા વિના, એના જે જ્ઞાનમાં મળ છે એ તૂટતા નથી। ખાલી સાંભળે છે અથવા વાંચે છે એવા જીવને આ વાત અંદરમાં સમજાતી નથી। પૂર્વ કર્મ તો હવે નહીં, પૂર્વકર્મે એનું કામ કરી લીધું, હવે કામ કરીને વ્યાગ્યા છે। જ્ઞાનમાં જે મલિનતા પટલ આવી ગયું છે, એ પૂર્વ કર્મ એને સંસાર સંબંધી જ્ઞાન તો કામ કરે છે કે નથી કરતું? કરે છે। હા, કેમ કે એ જ્ઞાન એના સંસાર સંબંધી જિજ્ઞાસામાં, સંસાર સંબંધી જે જિજ્ઞાસા છે, રસ છે,
ધગસ છે કાર્ય કરવાની, હમ. એ એને હોવાથી એને ત્યાં પ્રોબ્લેમ નથી આવતો. પણ આત્મ સંબંધી કોઈ પણ વાત હોય તો એને ઉપર ઉપરથી જાય છે. એટલે ઈ કંઈક એવું તો પૂર્વકર્મ છે જ ને કે એ પૂર્વકર્મ કરીને વ્યુ ગયું છે. હવે આપણે એને સરખું કરવાનું છે. દાખલા તરીકે ગાડીમાં એર કન્ડિશન હોય હમ. તો પછી વિન્ડશીલ્ડ છે ને એમાં શું થાય, ફોગ થઈ જાય. હમ. ઝાંખ પડી જાય. ફોગ થઈ જાય ને એટલે શું થાય કે દેખાય નહીં. નહીં દેખાય. હમ. તો એ ફોગ છે, વિન્ડ જે ઠંડક છે એને એનું કામ કરી લીધું. હમ. એવી રીતે કર્મે એનું કામ કરી લીધું છે. હવે આપણે શું કરી છે કે એને કેવી રીતે આપણે ઠીક કરી છે, સાફ કરીએ છીએ ને. હા બસ, તો એ આપણે પુરુષાર્થથી કરી છે ને. હમ. આપણે એમને એમ બેઠા હોય તો એ કઈ ઠીક થોડું થઈ જાય. આપણે એને કપડું લઈને આપણે બરાબર સાફ કરવાનો પુરુષાર્થ કરી છે ને. હમ. એટલે આ ઠંડીને લીધે આ ફોગ છે, ઠંડીને લીધે આ ફોગ છે, તો એ ક્યારે સરખું થાય? ન થાય. ન થાય ને. એમ આપણે કહીએ કે પૂર્વના કર્મથી આ બધું છે, તો પૂર્વના કર્મથી છે તો શું કરવાનું? પૂર્વના કર્મથી છે, ઓકે એગ્રીડ. પણ હવે શું? હવે ઊભા થઈને સાફ કરો. એનો પ્રયાસ તો પોતે કરવો જોઈએ ને, કે નહીં? એમ અહીંયા અંદરમાં શોધ પોતે કરે તો એ બધા પટલ આપોઆપ સાફ થઈ જાય. ખાલી સાંભળે ને વાંચે તો એનાથી કઈ ન થાય. સાંભળવું વાંચવાથી આગળનું એક સ્ટેપ છે કે અંદરમાં શોધ કરે કે મારું પરિભ્રમણ કેમ થયું, એનો ઊંડાણમાં વિચાર કરે. એટલે એ જ્ઞાનમાં બધું તૂટવા માંડે, પટલ બધા, મેલ બધા, અને તરત જ જ્ઞાન ચોખ્ખું થવા માંડે અને બરાબર એ વાતને પકડી લે. આવું બધાને થાય પ્રથમ વાર, કારણ કે બધાએ અંતરાય કર્યા છે ને જ્ઞાનમાં. પછી અહીંયા આવ્યા પછી જ એનામાં ચેન્જ આવે છે ને. પેલા તો દેવગુરુ શાસ્ત્રનો પણ કેટલો બધો વિરોધ કર્યો હોય, અંતરાય કેટલા કર્યા હોય. તો વાંચતું હોય તો આપણે જેને અવાજ કરતા હોય, ડિસ્ટર્બ કરતા હોય, જોર જોરથી બોલતા હોય, ધમાલ કરતા હોય, તો એમાં કેટલું અંતરાય બંધાય. પોતાનો વારો જ્યારે આવે ત્યારે કાંઈ સમજાય જ નહીં. અંતરાય કેવી રીતે થાય? હવે કોઈ ચીનવાણીનો અભ્યાસ કરતો હોય ને આપણે અવાજ જોર જોરથી કરતા હોય તો એમાં અંતરાય બંધન થાય સીધું જ્ઞાનમાં. જ્યારે પોતે કંઈક કરવા સમજવા માંગે ને ત્યારે એમ ન સમજાય, એવું કર્મ બંધન થાય અને એવું જ્ઞાનમાં અંતરાય થઈ જાય. એવું તો આપણે હજારો લાખો વાર કર્યું હોય ને, અનંત કાળમાં ઘણું કર્યું હોય. તો હવે શું કરવાનું? એનો પશ્ચાતાપ થવો જોઈએ અને એને મટાડવા માટે પ્રયાસ કરે તો એ મટી જાય. બાકી કઈ કોઈને એવો તો અંતરાય નથી. અજાણતા થઈ ગયું હોય, કાંઈ જાણી જોઈને તો કર્યું ન હોય, અજાણતા થઈ ગયું હોય તો પછી મટી જાય. પણ પોતાને પ્રયાસ કરવો પડે, કેમ કે અજાણતા પોતે ઘણી ભૂલ કરી નાખે છે, પણ એનું કર્મબંધન તો થાય જ. અજાણતા માને વિદાઉટ નોઈંગ. Without knowing, if you take poison, then you will die or you won't die. But we don't know, no? Then we should live, no? So we should die. So you don't know. Answer, very so difficult. You don't know. You don't know you had poison, and you know that you had poison. What will be the result of both this? One will die and one will not die, no? No, both will die, right? Why? They doesn't know, no? It's poison. The poison doesn't care whether you know or not. It will do its work.
સો લાઈક દેટ દેવગુરુ શાસ્ત્રનો આપણે વિરોધ કર્યો હોય જાણતા કે અજાણતા, વિધાઉટ નોઈંગ કે નોઈંગ, એનું કર્મ બંધન થાય જ. સમજાણું? તો એ જ્યારે પોતે એને સમજવાનો પ્રયાસ જે દિવસે કરે ને તે દી એને એ આગળ આવે. જ્યાં સુધી પોતે પ્રયાસ ન કરે ત્યાં સુધી કર્મ એમને પડ્યું રહે આત્મામાં. એનો વારો ક્યારે આવે કે જ્યારે પોતે પ્રયાસ કરવા જાય ને એટલે એનો વારો આવે ત્યારે, એનો ઉદય આવે ત્યારે જ. તો એ પોતે એને તોડવું પડે. શું તોડવા માટે શું કરવું? તો આ કીધું ને 2 વાર મેં લીધું. એ તો લીધું જ. હજી 3જી વાર કીધું કે પોતાના પરિભ્રમણ અનાદિકાળથી પોતાનું થઈ રહ્યું છે, એની વિચારણામાં, એના પશ્ચાતાપમાં, એની ચિંતામાં પોતે આવવું જોઈએ. કેમ કે પોતે કેટલું બધું ખોટું કર્યું છે ભૂતકાળમાં અને ઘણું દુઃખ ભોગવ્યું છે. એ પ્રકારની જાગૃતિ જ નથી. જાગૃતિ તો કરે એ તો જ થાય. પ્રકારની નથી. જાગૃતિ બહારથી અંદર આવશે કે અંદરમાં પોતે કરશે તો થશે. આપણે કરીએ તો જ થાય. હા. આ સાંભળ્યા પછી પણ જેવું બળ અને જેવી જાગૃતિ જોઈ છે એવું કઈ આવતું જ નથી ને. એવું બળમાં એટલે નથી આવતું કે જેટલું એકવાર જ્યારે સાંભળી છે ને ત્યારે આપણને જે વિચાર આવે છે અને થોડુંક બળ જે આવે છે ને એ પછી અસત્સંગ, બસ એમાં જે રસ લેશું એમાં અસત્સંગ, સંસારની બધી વાતો, શું એનો રસ, સંસારની વાતો એમાં રસ બહુ છે. તો એ રસ છે ને આ જે થયું છે અત્યારે 1 કલાકનું એને તોડી નાખ્યું. સાફ ડ્રાય ક્લિનિંગ એનું થઈ જાય. સમજાય છે કે નહીં? એટલે પછી બળ નો આવે એને. સમજાય એને કે પરિભ્રમણ હું કરું છું પણ એને મટાડવા માટેનો જે બળ એટલે પાવર જોઈએ એ નહીં આવે. અસત્સંગથી એનું પાવર તૂટી જાય છે. સત્સંગથી પાવર આવે, અસત્સંગથી તૂટી જાય. લ્યો. સમજાણ? પાવર આવે સત્સંગથી. સત્સંગ વખતે આ બધા વિચાર આવે આપણને અને એમ થાય કે મારે આ કરવું છે, ગમે તેમ કરીને મારે હવે આ કરવું છે. બરાબર છે. એ જેટલો પાવર ડેવલપ થયો છે સત્સંગના કાળમાં એ પછી અસત્સંગમાં જાય ને એટલે આખો પાવર ખતમ થઈ જાય છે. કન્ટિન્યુ પણ આમાં ગમતું નથી કરવું. હવે અત્યારે આપણે અહીંયા ઘરમાં રહેવું પડે છે. ગમે છે? 21 days લોકડાઉન ગમે છે? તો પછી વ્યાજ જાઓ બહાર, જાઓ બહાર. કેમ બહાર નથી જવું? કોણે તમને કીધું નહીં જવાનું? ગો નો, ગો અ ફ્રેન્ડ્સ હાઉસ. એમાં ભય છે ને કે શેના ભય છે? અમને કોરોના લાગી જશે તો મને છે પણ આને નથી. આને તો એના મમ્મીએ ના પાડી છે એટલે નથી જતો. એને ક્યાંય ડર નથી. ડર છે વાયરસનો? તમે છે? આને ડર નથી. આને તો બધાએ ના પાડી છે એટલે નથી. ત્યારે ડર નથી. હમણાં આ કહી દો એ છે ને. એમ અહીંયા જે So when Just was effective, he's like, what is there? I don't know the Vishnu's house. It's just a night over. Then I showed him 25 messages. Then I showed him to read. Then I told him so many things. Then now he understood. Okay, now it's not safe and I should go out. I think you should show him one video of virus. જેને થયું છે ને એનો એક વિડીયો છે આપણી પાસે. I have sent it, but you are not seeing all those videos. No, it is in family. બધા દેખાડે ને.
But you should see. No, you don't see. You see only movie and music, and you do all that. So you don't know what's coronavirus જેને થાય એને પોતે જ કીધું છે કે મને શું થાય છે. તો એ આપણે વિડીયો જોયો તો આપણને ખબર પડી જાય. તે જોયો છે વિડીયો? માને જોયો છે. જો એક લેડી વાળો છે ને, હા, કાનમાં બધું એ છે, એ તો મોકલાયો હતો. યુ સી આફ્ટરવર્ડ્સ. હવે ક્વેશ્ચન શું છે કે ડર છે વાયરસનો એટલે આપણે નથી જતા ને, બરાબર છે? એમ અહીંયા પરિભ્રમણનો ડર નથી ને. મારું મરણ થાય તો મારો જન્મ ક્યાં થશે? એ નથી જ થતું. એ નથી કરતા એટલે નથી થતું. જે તો બીજાને કેવી રીતે થાય છે, જેને થાય છે એને કેવી રીતે થાય છે? એમાં આને કીધું ને મને ડર નથી લાગતો, તને લાગે છે. તો એને વિચાર નથી કર્યો કોરોના વાયરસનો, એટલે એને ડર નથી લાગતો. આને વિચાર કર્યો છે તો આને ડર લાગે છે. એમ અહીંયા પરિભ્રમણ, મરણ પછી મારો જન્મ ક્યાં થશે એનો ઊંડાણથી વિચાર જ નથી કર્યો, એટલે ડર નથી લાગતો. આ તો જે કરે એને લાગવાનો જ. સમજાય છે ને? અહીંયા જ આપણી પાસે દાખલો છે. આને નથી લાગતો ડર, આને લાગે. અને આને ખબર પડી ગઈ કે અરે યાર આવું બધું આપણે ડિઝીઝ ન જોઈએ. આપણને આટલું બધું હોસ્પિટલમાં દાખલ થઈને એકલા રહેવું 15 દિવસ માટે ન જોઈએ. આપણને આટલું બધું હોસ્પિટલમાં દાખલ થઈને એકલા રહેવું 15 દિવસ માટે. એ જ ને તું 15 days without their મમ્મી પપ્પા, alone, 15 days with medicines, with injections daily, with tablets, you will be. અત્યારે બધાને કરે છે ને, પકડે છે ને. આ બધા લોકોને પકડીને 15 દિવસ માટે નાખી દે if you are positive. આને અધૂરું જ્ઞાન છે, આને ખબર જ નથી. નો ટીવી નો આઈપેડ નથી હોય. કાંઈ નહીં, બધું ત્યાં હેરાન થવાનું. એ બીજો માણસ એ બહુ દૂર હોય. So you are totally alone. રહીશ તું. બહાર જવું હોય તો જા, આમ થશે. દાખલો હું તમને આપું તો તમને કદાચ ખબર પડે. જેમ કે કોઈ માણસ ગાડી ચલાવતો હોય અને થોડાક માણસ રસ્તામાં સૂતા હોય, એના ઉપર ચલાવી દે, એ લોકો મરી જાય. સમજાણ? 2-4 માણસ રસ્તામાં સૂતા હતા, એના ઉપર ગાડી ચલાવી દીધી આપણે, શું અને એ મરી ગયા. પછી આપણે ઘરે આવીએ અને આપણે બધું ભૂલીને કોઈને કંઈ કીધા વગર આરામથી રહી શકીએ કે ન રહી શકીએ? ન રહી શકાય. બધાને કહેવું કે આમ ઠીક છે. અને ન કહી તો આપણને એટલો વખત સુધી શું થાય અંદરમાં? જ્યાં સુધી સમજો કે આપણે 2 દિવસ ખૂબ આકૃતા થાય. ખૂબ આકૃતા થાય ને. હા, એવી રીતે આપણે આપણા આત્માને એટલું બધું દુઃખ આપ્યું છે. આ તો 4 માણસ મરી ગયા, એ તો બહુ નાની વસ્તુ છે. અહીંયા જે ગુનો કર્યો છે પોતે, કે પોતાને લાખો વાર નરકમાં અને તિર્યંત ગતિમાં પોતે ધકેલી નાખ્યો છે પોતાના આત્માને, એ તો એટલો બધો મોટો અપરાધ કર્યો છે. આપણે એને ભૂલી અને આરામથી સંસારમાં રહી છે. આટલું મોટું ગુનો કર્યા પછી આપણે આરામથી રહીએ છીએ, એને ભૂલી ગયા આપણે. જેમાં આ માણસો મરી ગયા હતા એને ભૂલી ગયા આપણે. એવી રીતે આપણે જે અપરાધ કર્યો છે એને ભૂલીને આપણે રહીએ. આ કરી છે આપણે.
જેને પરિભ્રમણની ચિંતના થાય ને એને અંદરમાં આવી રીતે કોઈ પોતાની ગાડી નીચે મરી ગયું હોય એની જે અસર છે એ એને આખો દિવસ રહે, અને એ અસરને કારણે એને ક્યાંય રસ ન આવે. સમજાણું કે નહીં? આપણે કહે ને કે કેવી રીતે આવી રીતે રસ ન આવે, હજી તો એને આત્મજ્ઞાન તો થયું નથી. આપણે એ પ્રશ્ન થાય કે આત્મજ્ઞાન ક્યાં હોય, શું હું છું ખાલી, તો પછી એને સંસારના કાર્યમાં રસ કેવી રીતે ન આવે? જેમ આપણી ગાડી નીચે 2-4 માણસ મરી ગયા હોય એવું આપણે ખોટું કામ કર્યું હોય તો આપણે કેવી રીતે અંદરમાં શાંતિ હોય કે આપણે સંસારના કામ ખાવા પીવાનું બધું મજાથી કરતા હોય એવું કેવી રીતે થઈ શકે? થઈ શકે એવી રીતે આરામથી નહીં. એક્સિડન્ટ ગાડી નીચે ના તેવું નથી. નથી થતું. કેમ કે એમાં આપણને પશ્ચાતાપ છે કે આપણે બહુ ખોટું કર્યું છે. અહીંયા આપણને બહુ ખોટું કર્યું એ નથી લાગતું, પણ જે મુમુક્ષુ છે એને લાગે છે ને, એટલે ઈ સંસારના કોઈ કાર્યમાં એને રસ નથી આવતો. જ્યાં સુધી આ અપરાધ પોતે કર્યો છે એને મટાડે નહીં ત્યાં સુધી એને સંસારના કોઈ કાર્યમાં રસ નથી. એ મટાડી દે તો સમ્યક દર્શન જ હા, તો એને સમ્યક દર્શન થાય જ. થાય જ. આ પરિભ્રમણની ચિંતાથી એને સમ્યક દર્શન થાય જ. નો કેવી રીતે થાય? એક વાર જો પરિભ્રમણની ચિંતના થઈ, પોતે કરેલા દોષ જે છે, અપરાધ જે છે, ગુનો જે છે, એની વેદના જો અંદરમાં આવી તો પછી એને સમ્યક દર્શન નહીં પણ મોક્ષ થાય. એનો નો થાય કેવી રીતે બને? એને પછી સંસારમાં ક્યાંય ગમે જ નહીં. જ્યાં સુધી આ મટાડે નહીં ત્યાં સુધી શાંતિથી બેસી જ ન શકે. એવી પરિસ્થિતિ થાય. એટલે આપણે જે બધું અનાદિકાળથી જે ધર્મમાં પ્રવેશ કર્યો છે બધું ઉપરથી પ્રવેશ કર્યો છે. આખી જિંદગી ઉપરથી ધાર્મિક પ્રવૃત્તિ કરી છે. અંદરમાં અસર કાંઈ નથી, અને આ ખાલી એક બુદ્ધિથી બધું કર્યું એનો કોઈ મતલબ નથી. જ્યાં સુધી જીવને અંદરથી અસર ન થાય ત્યાં સુધી પ્રવેશ જ નથી કરતો. જ્યાં સુધી જીવ આ ચિંતનામાં ન આવે ત્યાં સુધી બીજું બધું તે કર્યા કરે, ધાર્મિક બધું જ કર્યા કરે, વાંચન કરે, કોઈ તપ ત્યાગ ઉપવાસ આદિ કરે, કોઈ ભક્તિ આદિ કરે. શું એ બધું કાંઈ સમજીને કરતો હોય એવી વાત નથી. શું સમજ્યા વગર ભલે ગમે એ કાર્ય કરે, એ કાંઈ એને પરમાત્મા કામમાં આવવાનું નથી. કાંઈ કર્યું હશે તો પણ એનું કરેલું આત્મજ્ઞાન થવામાં કોઈ કામમાં નથી આવવાનું. કેમ કે એના અંદરમાં અસર નથી. સમજવું એટલે અહીંયા અસર થવી. એક તો પોતે અપરાધ કર્યો છે, પોતાની ગાડી નીચે આ 4 માણસ મરી ગયા છે, તો એને કેટલી અસર થાય એને. એવી રીતે અહીંયા એને આટલું બધું ખોટું કર્યું છે, પોતાને આટલું અનંત દુઃખ આપ્યું છે, અને છતાં એ આરામથી શાંતિથી મજા કરે છે આટલું મોટું ખોટું કરીને. શું એટલે એની અસર જ્યાં સુધી જીવને પેલા આવે, પેલા એની અસર થાય ને કે મેં કેમ આમ કર્યું, શું પછી જ એની બધી જ ધાર્મિક પ્રવૃત્તિ એ ફળ આપે. એ સિવાય એ ગમે તેટલું કરે ધર્મના નામે પણ એને આત્મજ્ઞાન થવાનું નથી, એને શાંતિ મળવાની નથી, એને સુખ મળવાનું નથી. પ્રશ્ન: સર્વ સિદ્ધ થયા એ બધા આ ક્રમમાં આવીને જ થયા? હવે 608 6 મહિનામાં સિદ્ધાલયમાં જાય છે. They become નમો સિદ્ધાંગ.
સિદ્ધાલયમાં જાય છે. They become Namo Siddhanta. How many? In what period? 6 months. Every 6 months. 608 in the world go to moksha. In 1 year, how many will go? 6 months. No, how many will go? 608 into 2. કેટલા થાય? 1216. 10 years માં 0. 12,160. 100 years માં 1,21,600. 1 lakh in 1 year. કેટલા? 100 years. 1,21,000. 1,000 years માં 1 lakh years માં. એવી રીતે અનંત કાળથી આટલા સિદ્ધમાં ગયા છે. કેટલા? Can't count. Every 6 months 608. એમ કરતા how many years have gone? Billions of years have gone. But every 6 months 608 people go to moksha. તો કેટલા સિદ્ધ હશે? અનંત સિદ્ધ. મેથેમેટિક્સમાં કાઉન્ટિંગ જે છે ને એના એ જે કાઉન્ટિંગ છે આપણી પાસે જે કાઉન્ટિંગ છે ને એ સંખ્યા જ છે. સંખ્યા મને સમ હોય ને જે into so many is equal to so many. You need numbers. Okay, some numbers into some number is equal to some numbers. Okay, that is called Sankhyat. After that, there is one more mathematics which we don't know, but Jainism has that mathematics. Asankhyat. Like how many drops are there of water in ocean? Count and tell me. There is no mathematics you can count. Can you count? How many drops are there in ocean? So your mathematics will not work there. Right? તો એને અસંખ્યાત કહેવાય. સંખ્યાત પછી અસંખ્યાત. ઓકે, એના પછી આવે છે અનંત. એને ઇંગ્લિશમાં શું કહેવાય? ઇન્ફાઇનાઇટ. યુ હર્ડ ધેટ વર્ડ? એને અનંત કહેવાય. તો અનંત સિદ્ધ છે. કેટલા સિદ્ધ છે? અનંત સિદ્ધ છે. સમજાઈ ગયું કે નહીં? તો પ્રશ્ન એમ છે કે એ બધા જ સિદ્ધો શું આ રીતે જ આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને સિદ્ધ થયા છે? આ ક્વેશ્ચન છે. ક્વેશ્ચન હવે સમજાઈ ગયું? ક્વેશ્ચન પૂછ્યું કે જેટલા આટલા બધા સિદ્ધ થયા તો બધાએ આવી રીતે જ કર્યું હશે અને સિદ્ધ થયા હશે? હા, આ રીતે જ બધા સિદ્ધ થયા છે. કેટલા સિદ્ધ થયા છે? બધા આ જ રીતે પોતાના પરિભ્રમણની ચિંતના, વિચારણા, વેદના થી એ લોકો બધાની શરૂઆત થઈ અને પછી એ લોકોને આત્મજ્ઞાન થયું. પછી એ લોકો મોક્ષમાં ગયા છે. એ બધા આ રીતે, બીજી કોઈ રીતે સિદ્ધમાં જવાની કોઈ પરિસ્થિતિ નથી. કેમ કે જીવ એવો ઉપાધિમાં સલવાયેલો છે કે ત્યાંથી એને પરિભ્રમણની ચિંતના વિના એ ભૂમિકામાંથી કોઈ બહાર કાઢી શકે એવું નથી. હવે પ્રોબ્લેમ શું છે કે જેટલા જીવ છે એને આ રીતે જ કેમ? હવે પ્રશ્ન અહીંયા આપણને થાય કે વાય everybody needs to do like this. We can do it any other way also, na? અમે બીજી રીતે કરશું. વાંચન કરીને અમે સિદ્ધ થઈ જશું કે તમે કોઈ ઉપવાસ કરશું, ઘણા બધા પૂજાની એટલી બધી ભક્તિ કરશું 24 કલાક, અને એમ કરીને અમે સિદ્ધાલયમાં જશું. તો
તો એ રીતે અમે જાશું, અમારે આ રીતે નથી કરવું એમ કોઈ કહે તો એમ કેમ ન થાય? હવે એનું આ સોલ્યુશન કે છે, કેમ કે બધાય જીવ કોઈને કોઈ ઉપાધિ એટલે શું? હા, કોઈને કોઈ પ્રોબ્લેમમાં છે, બધા જ જીવો દુનિયાના, છે કે નહીં? પ્રોબ્લેમ વગરનો જીવ કોણ છે? મને બતાવો. છે કોઈ કે જેને કાંઈ તને છે પ્રોબ્લેમ? તને તારા પ્રોબ્લેમ, તારે પાસ થવાનું છે, એક્ઝામમાં સારા માર્ક લાવવાના છે ને? એ તને ટેન્શન કે નથી? એમ બધાને પ્રોબ્લેમ છે કે નહીં એના? કે નથી? કોણ છે પ્રોબ્લેમ વગરનો? દાદીને નહીં હોય ને પ્રોબ્લેમ છે? દાદી નો પ્રોબ્લેમ, no? What do you say? એટલે પર્સનલ પ્રોબ્લેમ ઇઝ ઓલ્સો a problem ને, એજ્યુકેશન પ્રોબ્લેમ ઇઝ ઓલ્સો પ્રોબ્લેમ, મની પ્રોબ્લેમ ઇઝ ઓલ્સો પ્રોબ્લેમ, હેલ્થ પ્રોબ્લેમ ઇઝ ઓલ્સો a problem. How can you say that is not a problem? છે ને, બધાને પ્રોબ્લેમ છે. ઓકે, મુકેશ અંબાની will have problem? કે નહીં? He has his problems. So everybody in the world has a problem, right? તો બધા એના પ્રોબ્લેમને સોલ્વ કરવા માટે બિઝી છે. અત્યારે બધા આપણે શું કરીએ છીએ? તું તારો પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરે, તું તારું કરે છે. દાદી એનો પર્સનલ પ્રોબ્લેમ છે એ સોલ્વ કરે છે. બધાએ પોતપોતાનો પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરવાને કરે છે કે નહીં? બરાબર છે. હવે એના માટે કેટલો ટાઈમ જોઈએ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરવા માટે? 1 hour કે 2 hours? કેટલા ટાઈમ જોઈએ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરવા માટે? Depends on the problem. નહીં, યોર પ્રોબ્લેમ યુ સે કે when it will be over, when you will be without problems, you tell me the day. Not a day. Huh? There won't be a day where there won't be. But it depends on the problem. તું કહેતો હતો ને? અચ્છા, તારો જ બહુ મોટો પ્રોબ્લેમ છે. Any problem. You're talking about one particular problem. But problems keep coming. So problems will keep on coming and you will keep on solving. So you will never be without problem. Am I right? So you are always busy in solving your problem. Am I right? So everybody is only doing this work in the whole universe. Right? So he cannot come in the moksha marg because he is busy in this. So how do we solve his problem and make him come in this marg? To give him a bigger problem. You understand? You give a bigger problem, then the smaller problem you will be ignored. સમજણ કે નહીં? હમણાં આપણે બધાના અલગ અલગ પ્રોબ્લેમ છે. હમણાં એક જણને કોરોના વાયરસ ડિસીઝ આવી ગઈ દાખલા તરીકે, તો તારા પ્રોબ્લેમનું શું? આના પ્રોબ્લેમનું શું? બધું એક બાજુ ગયું. નો લીવ, ચલો હોસ્પિટલ, બધું મૂકી દે ને આપણે દોડી કે નહીં? કેમ આપણો પ્રોબ્લેમ એ પ્રોબ્લેમ નથી? હાઉ કેન વી સ્ટોપ ડુઈંગ સોલ્વિંગ અવર પ્રોબ્લેમ? Life is at risk, so we have to solve So the that's a problem. bigger problem. So the smaller problem can wait. Correct કે નહીં? સમજાણું ને ન્યાય? તો જ્યાં સુધી આપણે પરિભ્રમણ છે એ મોટો પ્રોબ્લેમ નહીં લાગે ને, ત્યાં સુધી આપણે આ સંસારના પ્રોબ્લેમમાંથી બહાર નહીં નીકળી શકીએ. એટલે આ જ રીતે કોઈ જીવને મોક્ષ થાય, બીજી રીતે ન થાય. આ જો કેટલું સાયન્ટિફિક આપી દીધું. You understood? Scientifically prove કર્યું. So we are in midst of hundreds of problems. એટલા બધા આપણી પાસે પ્રોબ્લેમ છે અને આપણે એની પાછળ લાગ્યા છીએ એને સોલ્વ કરવાના. પર્સનલ પ્રોબ્લેમ હોય, હેલ્થ પ્રોબ્લેમ હોય, સ્ટડી પ્રોબ્લેમ હોય, મની પ્રોબ્લેમ હોય, કેટલા પ્રોબ્લેમ, સર્વન્ટના પ્રોબ્લેમ હોય. So we want to solve all the problems now. So we are so busy
in solving all the problems. Correct? When we will be free from this, when we get a bigger problem. Once we get a big problem, then we will ignore all this problem. બરાબર છે? તો સૌથી બિગેસ્ટ પ્રોબ્લેમ શું છે આપણો? કે આપણે જન્મ મરણ કરી છીએ ને એ જ સૌથી મોટો પ્રોબ્લેમ છે. કૂતરામાં, બિલાડીમાં જન્મ કરી છીએ, ગાયમાં, ભેંસમાં, સાપમાં, ઉંદરડામાં, અજગરમાં, સંડાસમાં જીવડું થાય છે, પેટમાં જીવડા થાય ને કે ન થાય, એવા ભાવ આપણે કરી છીએ. એ આપણો સૌથી મોટો પ્રોબ્લેમ. આપણે જ્યારે નક્કી કરશું, છે તો ખરો પણ આપણે નક્કી નથી કરતા, વી ડોન્ટ ડિસાઇડ, ધેટ્સ અ બિગ પ્રોબ્લેમ. ત્યાં સુધી આપણે સંસારના જ પ્રોબ્લેમને પાછળમાંથી નીકળી નહીં શકીએ. આના સિવાય બીજો કોઈ માર્ગ નથી. બીજી કોઈ રીતે આ જીવ સંસારના પ્રોબ્લેમમાંથી નીકળી જ નહીં શકે અને આમાં આવી શકે એવું કદી બનશે જ નહીં. કોઈને બન્યું નથી, ભવિષ્યમાં પણ કોઈને બનવાનું નથી. સમજાણું કે નહીં? બહુ સરસ વાત કરી છે. જો ફરીથી લઈએ. સર્વસિદ્ધ થયા એ બધા આ ક્રમમાં આવીને જ થયા. હા, આ જ રીતે થયા. બીજી રીતે થઈ શકવાની કોઈ પરિસ્થિતિ નથી, કોઈ ઓપ્શન નથી કે કોઈ બીજી રીતે સિદ્ધ થઈ જાય. કેમ? એનું કારણ, એનું લોજિક કે જીવ એવો ઉપાધિમાં સલવાઈ જાય ને, જેમ ઓલો ઉંદર ઓલાની અંદર પિંજરામાં સલવાઈ જાય અને સલવાઈ જાય કે એમ આપણે પ્રોબ્લેમની અંદરમાં એવા અંદરમાં ગૂંચવાઈ ગયા છીએ કે ત્યાંથી એને કોઈ જીવને બહાર નીકળી શકાતું નથી. બહાર નીકળીને માર્ગમાં એવન સત્સંગ કરવા માટે ટાઈમ નથી, સ્વાધ્યાય કરવા માટે ટાઈમ નથી. કેમ નથી? કે ઓલો પ્રોબ્લેમને કોણ સોલ્વ કરશે? બધાના જે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પ્રોબ્લેમ છે એને કોણ સોલ્વ કરશે? એ એને એટલું બધું ડિસ્ટર્બ કરે છે, અશાંતિ એને આપે છે કે એને શાંતિ મને કેવી રીતે થાય એનો ઉપાય પણ એને શોધવાનો ટાઈમ મળતો નથી. અને એક જ રીતે એમાંથી બહાર નીકળે કે એને પરિભ્રમણની ચિંતના થાય તો એ ભૂમિકામાં આવે કોઈ જીવ તો એ પોતે એમાંથી બહાર નીકળી અને પોતાનું આત્મહિત કરી લે, સમ્યક દર્શનને પ્રાપ્ત કરી. થેન્ક યુ. ક્વેશ્ચન છે 608 જીવો જે સિદ્ધ ક્ષેત્રે મોક્ષે જતા હશે તે બધા જૈનો છે કે જૈનો સિવાય બી અજૈનો બી હશે? ના, એટલે શું છે કે જ્યાં સાચો માર્ગ છે, સમ્યક દર્શન પૂર્વક મુનિ દશામાં આવ્યા પછી, જેને દીક્ષા ધારણ કર્યા પછી જ સિદ્ધ દશાની પ્રાપ્તિ થાય. માટે બીજી કોઈ રીતે થઈ ન શકે. કોઈ અન્ય ધર્મ વાળો હોય તો એને બી આ ધર્મમાં પ્રવેશ કરીને સમ્યક દર્શનને પ્રાપ્ત અને મોક્ષ થાય. એનો દાખલો છે આપણે ગૌતમ ગણધરનો, કે છે એ વેદાંતના પ્રખર, વેદાંતના જાણીતા હતા. પછી એમને અહીંયા મહાવીર ભગવાનના સમાગમમાં આવીને એમને સાચા દેવગુરુ શાસ્ત્રને ઓળખીને સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત કર્યું તો એને મોક્ષ થાય. હતા અન્ય મતમાં જન્મેલા, પણ એને સાચા માર્ગમાં પ્રવેશ કરવો પડે તો એને મોક્ષ થાય.
પરાગ મામા. મિત્તલનો ક્વેશ્ચન છે. I feel sansar problem is instant problem to be resolved, but janam maranna problem is not instant. But if I don't solve sansar problem instantly, then it will keep disturbing me continuously. So I postpone. તો આપણે સંસારના બધા પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરી શકીએ કે નથી કરી શકતા? ઇઝ ધ ક્વેશ્ચન. Although we are probably attending to it immediately, but are we able to solve them? We are not. So we have to think of that also. Okay, are we able to solve it or we are not able to? If you can solve your problems in sansar, then there is no problem. Okay, because the problem is there because of a external reason, not because of your ineffort. It's because of your purva karam. So એ જ્યાં સુધી કરમનો ઉદય રહેશે ત્યાં સુધી પ્રોબ્લેમ રહેવાનો છે. દાખલા તરીકે કોઈ આપણને રોગ આવે છે શરીરમાં, તો એ અસાતાવેદની નામનું એક કરમ છે, એ જ્યાં સુધી ઉદયમાન છે ત્યાં સુધી રોગ નહીં જાય. પછી આપણે ગમે તેટલું એનો અટેન્ડ કરીએ, એફર્ટ કરીએ, પણ જે સમયે જવાનું છે એ નક્કી છે, એ જ સમયે જશે. એમ સમજીને આપણે જે સંસારના કાર્યમાં જે જોર લગાવી છે એ ઘટાડી નાખવું જોઈએ અને પોતાના આત્મકલ્યાણમાં લગાવવું જોઈએ. અને જેટલું આપણે જરૂરી છે એટલું સંસારનું કાર્ય કરી શકાય છે. બાકી જે એક્સ્ટ્રા કરી છે, વધારે પડતું કરી છે, એમ સમજીને કે આ બધું સરખું થઈ જશે, તો એમ કંઈ સરખું થવાનું નથી. કોઈને થયું નથી તો આપણે ક્યાંથી થવાનું? Any more questions? Okay. We are ending today's session. Jai Janand.